हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्तमान ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। आ विडियो में आपणे क्विक सॉर्ट विषे समझशुं। क्विक सॉर्ट जेवुं नाम छे एवुं ज काम छे। झड़पी सॉर्टिंगनी टेक्निक छे क्विक सॉर्ट। सॉर्ट डेटा करवा माटे जुदी जुदी सॉर्टिंगनी टेक्निकनो आपणे उपयोग करीए छीए, जेमांनी एक छे क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट टेक्निक केवी रीते वर्क करशे एना माटे पहेला थोडुं थियरिटिकल समझीए। एक मानी लो कि एरे छे जेमां 10 वेल्यू स्टोर करेली है, कंईक आ रीते 10, 80, 20, 90, 30, 70, 40, 60 અને 50 અને 100 सॉरी 50 અને 5 100 નથી રાખતા, 5 રાખીએ છીએ अथवा 65 राखीए छीए। चलो आ रीते 10 वेल्यू एरे में स्टोर करेली छे। हवे एरेनी 10 वेल्यू तमारी पासे आ रीते स्टोर थयेली होय। एरे 0 में पहली वेल्यू, एरे 1 में बीजी वेल्यू, एरे 2 में त्रीजी वेल्यू, एवी रीते एरे 9 में छेल्ली वेल्यू स्टोर थयेली होय। एटले एरे 0 थी एरे 9 में 10 वेल्यू आपणी स्टोर थयेली आ रीते हशे। हवे आ एरे ने आपणे सॉर्ट करवो छे, एटले नानी वेल्यू पहेला अने मोटी वेल्यू छेल्ले आवे ए रीते एसेंडिंग ऑर्डर में आ डेटा ने सॉर्ट करवा छे। तो सौप्रथम क्विक सॉर्ट केवी रीते वर्क करशे एना माटे पहेला समजी ल्यो क्विक सॉर्ट टेक्निक वर्क केवी रीते करशे। आ क्विक सॉर्ट अल्गोरिथम डिवाइड एंड कॉन्कर नी रीते वर्क करशे। डिवाइड एंड कॉन्कर एटले शुं के तमारा एरेना बे पार्ट, बे भाग क्रिएट करो, एटले के बे सब एरे में डिवाइड करो। सब एरे ने फरी पाछा बे पार्ट में डिवाइड करो, एटले के एना पण सब एरे क्रिएट करो अने सब एरेना पण सब एरे क्रिएट करो। ज्यां सुधी दरेक सब एरे में सिंगल सिंगल एलिमेंट न थाय, एक एक एलिमेंट न थाय त्यां सुधी भाग करता जाओ। भाग केवी रीते करवाना छे तो के एरे मांथी कोई एक एलिमेंट ने पाइवोट एलिमेंट तरीके लेवानो छे। एरेना पहला एलिमेंट ने पाइवोट एलिमेंट तरीके लई सको, अथवा एरेना छेल्ला एलिमेंट ने पाइवोट एलिमेंट तरीके लई सको, अथवा मिडलना कोई एक एलिमेंट ने पाइवोट एलिमेंट तरीके लई सको। पण मित्रों याद राखजो, पहली वखत एक एरेना बे सब एरे क्रिएट करती वखते जो पाइवोट एलिमेंट तमे फर्स्ट एलिमेंट लीधो छे तो दरेक सब एरे में फर्स्ट एलिमेंट ने ज पाइवोट एलिमेंट लेवाशे। अथवा मानो कि पहली वखत तमे लास्ट एलिमेंट ने पाइवोट एलिमेंट लीधो छे तो दरेक वखते लास्ट एलिमेंट ने ज पाइवोट एलिमेंट तरीके ट्रीट कराशे। मिडल एलिमेंट लीधो होय तो दर वखते मिडल एलिमेंट ने ज पाइवोट एलिमेंट तरीके ट्रीट कराशे। आपणे अहींया लास्ट एलिमेंट ने पाइवोट एलिमेंट तरीके लेशुं। सौप्रथम एरेना 10 एलिमेंट ने हूँ अहींया टाइप करूँ छूँ 10, 80, 20, 90, 30, 70, 40, 60, 50 અને 65 आ 10 एलिमेंट अहींया टाइप करेला छे। हवे आपणे अहींया लास्ट एलिमेंट ने पाइवोट एलिमेंट तरीके लेशुं। तो लास्ट एलिमेंट ने पाइवोट एलिमेंट तरीके लईए तो अहींया हूँ फर्स्ट टाइम आ एलिमेंट मारो पाइवोट एलिमेंट छे एवुं दर्शावुं छुं। एटले आ एलिमेंट ने मैं एक स्क्वेर नी अंदर दर्शावવાનો प्रयत्न कर्यो छे। अहींया सर्कल पण होई शके, स्क्वेर पण होई शके। आ मारो पाइवोट एलिमेंट छे। आ पाइवोट एलिमेंट छे 65। हवे आ एरे ने बे सब एरे में डिवाइड करशुं। बे सब एरे केवी रीते क्रिएट करशुं
નાની વેલ્યુ પાઇવોટ એલિમેન્ટથી જે નાની વેલ્યુ છે એ બધી લેફ્ટ સાઈડના સબ એરેમાં અને મોટી વેલ્યુ છે એ બધી રાઈટ સાઈડના સબ એરેમાં સ્ટોર કરશું. કેવી રીતે થશે સમજો. માનો કે પહેલી વેલ્યુ છે 10, તો એ 65 એટલે કે પાઇવોટ કરતાં નાની છે, તો એ લેફ્ટ સાઈડના એરેમાં આવશે. પછી છે 80, તો 80 છે એ પાઇવોટ એલિમેન્ટ કરતાં મોટી છે, તો એને રાઈટ સાઈડના સબ એરેમાં સ્ટોર કરશું. પછી 20, તો 20 પાઇવોટ કરતાં નાના છે, તો લેફ્ટ સાઈડના એરેમાં સ્ટોર કરશું. ત્યાર પછી 90, તો 90 પાઇવોટ કરતાં મોટા છે, તો એને રાઈટ સાઈડના એરેમાં સ્ટોર કરશું. ત્યારબાદ 30, તો લેફ્ટ સાઈડના એરેમાં આવશે. 70 રાઈટ સાઈડના એરેમાં આવશે. 40, તો એ લેફ્ટ સાઈડના એરેમાં આવશે, કારણ કે પાઇવોટ કરતાં નાના છે, 65 કરતાં નાના છે, એટલે લેફ્ટ સાઈડના એરેમાં આવશે. ત્યાર પછી 60 એ પણ નાના છે, એ પણ લેફ્ટ સાઈડના એરેમાં. 50 એ પણ નાના છે, એ પણ લેફ્ટ સાઈડના એરેમાં આવશે. આ રીતે તમારા બે સબ એરે પહેલાં ક્રિએટ થશે. બે સબ એરે ક્રિએટ થયા પછી હવે દરેક સબ એરેને પાછા સબ એરેમાં ડિવાઈડ કરશું, એટલે કે લિસ્ટના બે ભાગ કર્યા, હવે બે ભાગના પાછા બે ભાગ કરશું. એ કેવી રીતે થશે? તો કે આ સબ લિસ્ટમાંથી લાસ્ટ એલિમેન્ટને પાઇવોટ તરીકે લેશું. એટલે લાસ્ટ એલિમેન્ટ આપણો 50 છે, જેને આપણે પાઇવોટ તરીકે લેશું. તો અહીંયા 50 આપણો પાઇવોટ છે. અહીંયા હવે 50 થી નાની વેલ્યુ ડાબી બાજુ અને મોટી વેલ્યુ જમણી બાજુ, આ રીતે આપણે આના બે ભાગ ક્રિએટ કરશું. તો સૌપ્રથમ 10 છે એ નાની વેલ્યુ છે, 20 છે એ 50 કરતાં નાના છે, પાઇવોટ કરતાં નાના છે, અથવા 50 કરતાં નાના છે એમ કહીએ. 30 પણ નાના છે, 40 પણ નાના છે, અને 60 એક વેલ્યુ મોટી છે, જેને આપણે અહીંયા સ્ટોર કરશું. 50ની રાઈટ સાઈડના એરેમાં સ્ટોર કરશું. તો હવે 50ની રાઈટ સાઈડનો એરે એક જ એલિમેન્ટનો છે, એટલે એને આપણે હવે સબ ડિવાઈડ અથવા સબ એરે નહીં કરીએ. લેફ્ટ સાઈડના એરેમાં 4 એલિમેન્ટ છે, તો લેફ્ટ સાઈડના સબ એરેને હજી સબ એરેમાં ડિવાઈડ કરશું. તો એમાં 40 ને પાઇવોટ લેશું. લાસ્ટ એલિમેન્ટ 40 છે, તો 40 ને પાઇવોટ તરીકે લેશું. હવે 40 થી નાની વેલ્યુ લેફ્ટ સાઈડના એરેમાં, મોટી વેલ્યુ રાઈટ સાઈડના એરેમાં, તો બધી નાની વેલ્યુ જ છે, તો નાની વેલ્યુને આપણે લેફ્ટ સાઈડના એરેમાં સ્ટોર કરશું. 10, 20, 30. હવે આ સબ એરેમાં પાછા 3 એલિમેન્ટ છે. 40ની રાઈટ સાઈડ એક પણ એલિમેન્ટ નથી, એટલે અહીંયા એરે તમારો એમ્પ્ટી છે, એરે ખાલી છે, અહીંયા કોઈ સબ એરે નથી. હવે 30 પાઇવોટ તરીકે લેશું અને 30ના સબ એરેને સબ એરેમાં ડિવાઈડ કરશું. એટલે કે 30 થી નાની વેલ્યુ હોય એ બધી લેફ્ટ સાઈડ, મોટી વેલ્યુ હોય એ બધી રાઈટ સાઈડ. તો 30 થી બધી નાની વેલ્યુ જ છે, 10 અને 20, તો એને લેફ્ટ સાઈડના એરેમાં સ્ટોર કરશું. તો અહીંયા લેફ્ટ સાઈડના એરેમાં બે વેલ્યુ આવશે, 10 અને 20. 30ની રાઈટ સાઈડ એક પણ એલિમેન્ટ નથી, એટલે 30ની રાઈટ સાઈડ એરે બ્લેન્ક આવશે, રાઈટ સાઈડ કોઈ વેલ્યુ નથી. હવે 10 અને 20 સબ એરે છે, એના પણ પાછા બે સબ એરે ક્રિએટ કરશું. એટલે કે લાસ્ટ એલિમેન્ટને પાઇવોટ લેશું, 20 ને પાઇવોટ લેશું, અને 20 થી નાની વેલ્યુ લેફ્ટ સાઈડના સબ એરેમાં અને મોટી વેલ્યુ રાઈટ સાઈડના સબ એરેમાં સ્ટોર કરશું. તો 20 થી એક જ વેલ્યુ છે અને એ નાની છે, એટલે લેફ્ટ સાઈડના એરેમાં સ્ટોર થશે. 20ની રાઈટ સાઈડનો એરે એમ્પ્ટી આવશે, કારણ કે કોઈ 20 થી મોટી વેલ્યુ આ સબ એરેમાં નથી. હવે 10 પોતે એક સબ એરે છે સિંગલ એલિમેન્ટનો, અને એ શોર્ટ થઈ ગયેલો છે, એટલે 10 થી નાની વેલ્યુ લેફ્ટ સાઈડ અને મોટી વેલ્યુ રાઈટ સાઈડ પણ નાની નથી મોટી નથી. આ 10 તમારો શોર્ટ થઈ ગયેલો છે, જે પાઇવોટ તરીકે ટ્રીટ થયો તો પણ એ શોર્ટ થઈ ગયેલો છે.
હવે રાઈટ સાઈડના એરેને વિચારીએ. રાઈટ સાઈડનો એરે છે એમાં પાઇવોટ તરીકે લાસ્ટ એલિમેન્ટને લેશું, એટલે કે 70 ને પાઇવોટ તરીકે લેશું. તો રાઈટ એલિમેન્ટ 70 પાઇવોટ તરીકે અહીંયા ટ્રીટ કરશું. એક વાત અહીંયા પણ કહી દઉં તમને, 60 છે એને સબ એરેમાં ડિવાઈડ નથી કરવાના, એટલે એને એક પાઇવોટ તરીકે લીધું હોય પણ એના લેફ્ટ અને રાઈટ સાઈડ કોઈ એરે આવશે નહીં. આને પણ આપણે ટ્રીટ કર્યું હોય, સબ એરેમાં ડિવાઈડ કરવા માટે ગયા હોય પણ એને સબ એરેમાં ડિવાઈડ કરી શકશું નહીં. હવે 70 પાઇવોટ છે, આ પાઇવોટ છે તો આનાથી નાની વેલ્યુ લેફ્ટ સાઈડ, મોટી વેલ્યુ રાઈટ સાઈડ. તો આનાથી નાની વેલ્યુ એક પણ નથી, બધી વેલ્યુ છે એ મોટી છે, તો એને રાઈટ સાઈડ ગોઠવશું, એટલે કે 80 અને 90. હવે એમાં 90 ને પાઇવોટ લેશું. હા, એ પહેલાં અહીંયા 70 ની લેફ્ટ સાઈડ કોઈ એરે નથી, એમ્પ્ટી એરે છે, એટલે એને આપણે અહીંયા દર્શાવશું એમ્પ્ટી એરે. હવે 90 ને પાઇવોટ તરીકે લેશું અને 90 ના બે ભાગ કરશું. નાની વેલ્યુ લેફ્ટ સાઈડ, મોટી વેલ્યુ રાઈટ સાઈડ. તો અહીંયા 90 ના બે પાર્ટ કરીએ, એમાં એક જ વેલ્યુ નાની છે 90 થી, જેને આપણે લેફ્ટ સાઈડ 90 ની લેફ્ટ સાઈડ ગોઠવશું, કારણ કે એ 90 કરતાં નાના છે 80, અને રાઈટ સાઈડ એમ્પ્ટી એરે. આ રીતે હવે 80 ને સબ એરેમાં ડિવાઈડ કરવા માટે જાશું, પણ 80 ને સબ એરેમાં ડિવાઈડ નહીં કરીએ, કારણ કે ઓલરેડી 80 સિંગલ એલિમેન્ટ છે, સબ એરેનું થઈ શકે એમ નથી, સબ એરેમાં ડિવાઈડ થઈ શકે એમ ન હોવાથી એને સબ એરેમાં ડિવાઈડ નહીં કરીએ. તો આ રીતે તમારો એરે આખો સોર્ટ થયેલો જોવા મળશે, જેમાં 10, 20, 30, 40, 50, 60, પછી 60 પછી 65 આવશે. અહીંયા 60 પછી 65 આવશે, 65 પછી 70, 70 પછી 80 અને 80 પછી 90. આ રીતે તમારો એરે સોર્ટ થયેલો જોવા મળશે. અહીંયા તમારે સબલિસ્ટમાં એટલે કે સબ એરેમાં ડિવાઈડ કરવા માટે રિકર્સિવ ફંક્શન લખવું પડશે, જે ફંક્શન પોતે જ પોતાને કોલ કરે એવા ફંક્શનને રિકર્સિવ ફંક્શન કહેવાશે. એટલે રિકર્સિવ ફંક્શન લખીને તમે એરેને સબ એરેમાં ડિવાઈડ કરશો. આનો આખો પ્રોગ્રામ કેવી રીતે થશે એ આપણે પ્રેક્ટિકલી સમજવું છે. તો પ્રેક્ટિકલી આ પ્રોગ્રામને સમજીએ કેવી રીતે આપણો આખો પ્રોગ્રામ થશે ક્વિક સોર્ટનું. સૌપ્રથમ હેડર ફાઇલ ઇન્ક્લુડ કરશું ક્વિક સોર્ટના પ્રોગ્રામ માટે. stdio.h, conio.h. એક કોન્સ્ટન્ટ ડિક્લેર કરશું સાઇઝ નામનો, જેમાં વેલ્યુ સ્ટોર કરશું 10. 10 ની સાઇઝનો એરે લેવો છે, 10 ની સાઇઝના એરેમાં 10 વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરશું અને પછી એને સોર્ટ કરશું. અહીંયા મેઇન ફંક્શનમાં એક એરે ડિક્લેર કર્યો, જેની સાઇઝ નામના કોન્સ્ટન્ટ જેટલી લૂપ ચલાવવા માટે એક વેરિયેબલ લીધો. અહીંયા એક ફંક્શન ડિક્લેર કરીએ છીએ, ફંક્શનનું નામ આપું છું ક્વિક સોર્ટ, જેમાં 3 આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરશું. પહેલી આર્ગ્યુમેન્ટ ઇન્ટીજર ટાઈપનો એરે, બીજી આર્ગ્યુમેન્ટ સ્ટાર્ટિંગ ઇન્ડેક્સ નંબર એટલે કે લોઅર ઇન્ડેક્સ નંબર એટલે કે 0, અને ત્રીજી આર્ગ્યુમેન્ટ લાસ્ટ ઇન્ડેક્સ નંબર અથવા હાયર ઇન્ડેક્સ નંબર એટલે કે સાઇઝ -1. આ 3 આર્ગ્યુમેન્ટ ક્વિક સોર્ટ નામના ફંક્શનમાં પાસ કરશું. સૌપ્રથમ એરેમાં 10 વેલ્યુ ગેટ કરશું. એના માટે આપણે અહીંયા એક ફોર લૂપ ચલાવશું. a = 0, a લેસ ધેન સાઇઝ, a++. અહીંયા મેસેજ આપશું એન્ટર એની નંબર ગમે તે એન્ટર કરશે, ગેટ કરીને એરેમાં સ્ટોર કરવા માટે સ્કેનફ ફંક્શન આ રીતે લખશું. હવે એરેમાં 10 વેલ્યુ આવી ગઈ છે. આ 10 વેલ્યુ સોર્ટિંગ કર્યા પહેલાં પ્રિન્ટ કરવી છે, એટલે સોર્ટિંગ કર્યા પહેલાં આ વેલ્યુ જે રીતે ઇન્સર્ટ કરેલી છે એ રીતે ડિસ્પ્લે કરશે. તો અહીંયા આપણે સોર્ટિંગ કર્યા પહેલાં એરેની 10 વેલ્યુને પ્રિન્ટ કરી દીધી.
જે આપણને ઇન્સર્ટ કરેલી છે એ જ ઓર્ડરમાં પ્રિન્ટ કરી આપશે. હવે અહીંથી ફંક્શન કોલ કર્યું ક્વિક સોર્ટ નામનું, જેમાં પહેલી આર્ગ્યુમેન્ટ એરે, બીજી આર્ગ્યુમેન્ટ લોઅર ઇન્ડેક્સ નંબર એટલે કે 0, ત્રીજી આર્ગ્યુમેન્ટ લાસ્ટ ઇન્ડેક્સ નંબર એટલે કે સાઇઝ -1 પાસ કરશું. હવે આ ફંક્શન ક્વિક સોર્ટ પૂરું થયા પછી એટલે કે સોર્ટિંગ થઈ ગયું, હવે અહીંયા મેઇનમાં આફ્ટર સોર્ટિંગ એરેને પ્રિન્ટ કરી દેશું. સોર્ટિંગ થઈ ગયા પછી એરે કેવી રીતે છે ગોઠવાયેલો એરે અહીંયા પ્રિન્ટ થશે એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં. તો અહીંયા આપણે એરેને પ્રિન્ટ કર્યો કે સોર્ટિંગ થઈ ગયા પછી એરે આ રીતે ડિસ્પ્લે થશે. અહીંયા મેઇન ફંક્શન પૂરું કરશું. હવે ક્વિક સોર્ટ નામનું ફંક્શન લખશું. ક્વિક સોર્ટ નામના ફંક્શનમાં 3 આર્ગ્યુમેન્ટ, પહેલી આર્ગ્યુમેન્ટ ઇન્ટીજર ટાઈપનો એરે, બીજી આર્ગ્યુમેન્ટ લોઅર ઇન્ડેક્સ નંબર અને ત્રીજી આર્ગ્યુમેન્ટ હાયર ઇન્ડેક્સ નંબર એટલે કે લાસ્ટ ઇન્ડેક્સ નંબર. આ રીતે આપણે અહીંયા પાસ 3 આર્ગ્યુમેન્ટ કરેલી છે. હવે આ ફંક્શનની અંદર જ્યાં સુધી લોની કિંમત હાઈ કરતાં ઓછી છે ત્યાં સુધી આ ફંક્શન પોતે જ પોતાને કોલ કરશે. હવે એની અંદર શું લખશું? અહીંયા એક પાઇવોટ એલિમેન્ટ ક્રિએટ કરશું. આ પાઇવોટ એલિમેન્ટ ક્રિએટ કરવા માટે અહીંથી બીજું એક ફંક્શન કોલ કરશું જે એરેના 2 પાર્ટ અથવા 2 સબ એરે ક્રિએટ કરશે. હવે એ સબ એરે ક્રિએટ કરશે કેવી રીતે? તો એમાં 3 આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરશું. પહેલી આર્ગ્યુમેન્ટ એરે, બીજી આર્ગ્યુમેન્ટ લોઅર ઇન્ડેક્સ નંબર અને ત્રીજી આર્ગ્યુમેન્ટ હાયર ઇન્ડેક્સ નંબર પાસ કરશું. હવે અહીંથી પાછું આ જ ફંક્શનને કોલ કરશું જેમાં એરે પાસ કરશું, લોઅર ઇન્ડેક્સ નંબર લો પાસ કરશું અને હાયર ઇન્ડેક્સ નંબર અહીંયા પાઇવોટ -1 જે ડાબી બાજુનો એરે ક્રિએટ કરશે અને ફરીથી આ ફંક્શન કોલ કરશું કે જે જમણી બાજુના સબ એરેમાં ડિવાઈડ કરશે. તો અહીંયા આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરશું પાઇવોટ +1 અને અહીંયા પાસ કરશું હાઈ. આ રીતે તમે ક્વિક સોર્ટનું ફંક્શન લખશો જે રિકર્સિવ ફંક્શન હશે, જેમાં તમે ક્વિક સોર્ટના ફંક્શનને એમાંથી જ કોલ કરશો એટલે એ રિકર્સિવ ફંક્શન કહેવાશે. અહીંયા પાર્ટીશન નામનું ફંક્શન કોલ કરીએ છીએ કે જે ડિસાઇડ કરશે કે લેફ્ટ સાઈડના સબ એરેમાં કેટલી વેલ્યુ છે, રાઈટ સાઈડના સબ એરેમાં કેટલી વેલ્યુ છે. પાઇવોટ એલિમેન્ટ લીધા પછી લેફ્ટ અને રાઈટમાં કઈ વેલ્યુ સ્ટોર થશે એ બધું ડિસાઇડ અહીંથી થશે અને લેફ્ટ સાઈડના એરેને પાછા સબ એરેમાં ડિવાઈડ કરવા માટે આ સ્ટેટમેન્ટ છે અને રાઈટ સાઈડના એરેને સબ એરેમાં ડિવાઈડ કરવા માટે આ સ્ટેટમેન્ટ છે. હવે પાર્ટીશન નામનું ફંક્શન આ ફંક્શનની પહેલાં લખું છું જેની રિટર્ન ટાઈપ હશે ઇન્ટીજર, કારણ કે એ ઇન્ટીજર ટાઈપનો એક એલિમેન્ટ રિટર્ન કરશે જેમાં 3 આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરશું ઇન્ટીજર, લો અને હાઈ. આ પાર્ટીશન નામના ફંક્શનમાંથી હજી એક ફંક્શનને કોલ કરશું 2 વેલ્યુને સ્વેપ કરવા માટે, પણ પહેલાં પાર્ટીશન નામનું ફંક્શન સમજીએ. પાર્ટીશન નામનું ફંક્શન એરેને 2 સબ એરેમાં ડિવાઈડ કરશે. હવે કેવી રીતે થશે એના માટે આપણે અહીંયા કોડિંગ લખીએ. એક લોકલ વેરિયેબલ ક્રિએટ કરીએ છીએ પાઇવોટ નામનો. એરેના છેલ્લા એલિમેન્ટને આપણે પાઇવોટ તરીકે ધારેલો છે, તો અહીંયા એરેનો છેલ્લો એલિમેન્ટ પાઇવોટ તરીકે સ્ટોર કર્યો. હવે અહીંયા એક બીજો વેરિયેબલ ક્રિએટ કરશું જેમાં આપણે લોઅર ઇન્ડેક્સ નંબર -1 એટલે ફર્સ્ટ ટાઈમ એ નામના વેરિયેબલમાં -1 વેલ્યુ સ્ટોર થશે અને બી નામના વેરિયેબલને એક ડિક્લેર કરશું જેનો આપણે લૂપમાં ઉપયોગ કરવો છે. આ 3 વેરિયેબલ આપણે ડિક્લેર કર્યા છે. ત્રણેય અલગ અલગ સ્ટેટમેન્ટ લખીને ડિક્લેર કર્યા, પણ તમે એક સાથે ત્રણેય સ્ટેટમેન્ટ કમ્બાઈન કરીને એક સ્ટેટમેન્ટ તરીકે લખી શકો કારણ કે દરેક વેરિયેબલ ઇન્ટીજર ટાઈપના છે. હવે અહીંયા એક લૂપ ચલાવશું b = લો, b < હાઈ
બી પ્લસ પ્લસ. આ રીતે એક લૂપ ચલાવશું લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ હાઈ. આની અંદર આપણે એક કમ્પેરિઝન કરશું કે એરે બી એટલે કે એરેનો પહેલો એલિમેન્ટ પાઇવોટ કરતાં નાનો છે. જો પાઇવોટ કરતાં નાનો છે તો એ લેફ્ટ સાઈડના સબ એરેમાં જશે, મોટો છે તો એ રાઈટ સાઈડના સબ એરેમાં જશે. જો એ નાનો છે તો એને આપણે ત્યાંને ત્યાં જ રાખશું, એટલે એની કિંમતમાં એકનો વધારો કરશું. હવે બીજો એલિમેન્ટ ચેક થશે, સોરી એની કિંમતમાં એકનો વધારો નહીં, એની કિંમતમાં એકનો વધારો કરશું પણ એનાથી બીજો એલિમેન્ટ ચેક નહીં થાય. બીની કિંમતમાં એકનો વધારો થશે ત્યારે બીજો એલિમેન્ટ ચેક થશે. પણ અહીંયા એમાં એકનો વધારો કર્યા પછી એરે 0 અને એરે 0 બે સ્વેપ કરશું. તો સ્વેપ કરવા માટે અહીંયા બે આર્ગ્યુમેન્ટ સ્વેપ નામના ફંક્શનમાં પાસ કરશું, એડ્રેસ ઓફ એરે 0 અને એડ્રેસ ઓફ એરે 0. ફર્સ્ટ ટાઈમ બંને 0 0 હશે, પણ આગળની વખતે એની કિંમત અલગ હશે, બીની કિંમત અલગ હશે. અહીંથી સ્વેપ નામનું ફંક્શન કોલ કરશું. આટલું આપણે અહીંયા લેફ્ટ સાઈડનો એરે ક્રિએટ કરવા માટે કરશું અને બાકીના બધા એલિમેન્ટ ઓટોમેટિકલી રાઈટ સાઈડના એરેમાં જ હશે. હવે પાઇવોટ એલિમેન્ટ જે છેલ્લે છે, લાસ્ટ એલિમેન્ટ પાઇવોટ છે, એને આપણે લેફ્ટ સાઈડનો એરે પૂરો થયા પછી અને રાઈટ સાઈડનો એરે સ્ટાર્ટ થાય પહેલાં લેવો પડશે, એટલે મિડલમાં લેવો પડશે. તો એના માટે તમે અહીંયા ફરીથી સ્વેપ નામનું ફંક્શન કોલ કરશો. સ્વેપ નામના ફંક્શનમાં અહીંયા તમે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરશો, એરે એનું એડ્રેસ અને એરે હાઈનું એડ્રેસ. આ બે એડ્રેસને તમે અહીંયા પાસ કરશો, જે એરે હાઈ અને એરે એ આ બેને સ્વેપ કરશે. એટલે 65 જે પહેલી વખત લાસ્ટ એલિમેન્ટ હતો એ હવે મિડલમાં આવી જશે. મિડલમાં જે એલિમેન્ટ છે એ રાઈટ સાઈડનો પહેલો એલિમેન્ટ છે એ સાવ છેલ્લે જતો રહેશે. આ રીતે તમારા સબ એરેને ડિવાઈડ કરશે ને અહીંથી આપણે રિટર્ન કરશું a+1. a+1ને અહીંથી રિટર્ન કરશું કે જે આપણો પાઇવોટ એલિમેન્ટ ક્રિએટ થશે. હવે સ્વેપનું ફંક્શન આમાંથી કોલ કરીએ છીએ. એ સ્વેપનું ફંક્શન પાર્ટીશનના ફંક્શનની પહેલાં લખું છું, જેથી કરીને વેલ્યુ સ્વેપ થઈ જાય. આમાં બે પોઇન્ટર લેશું. એડ્રેસ પાસ કર્યું છે એટલા માટે એક ઇન્ટીજર ટાઈપનો પોઇન્ટર અને એક ઇન્ટીજર ટાઈપનો લેફ્ટ નામનો પોઇન્ટર, એક રાઈટ નામનો પોઇન્ટર. આ બે પોઇન્ટર લેશું. ટેમ્પરરી એક વેરિયેબલ ક્રિએટ કરશું વેલ્યુ સ્વેપ કરવા માટે. સૌથી પહેલાં લેફ્ટ સાઈડના વેરિયેબલની વેલ્યુ ટેમ્પમાં સ્ટોર કરશું. ત્યાર પછી રાઈટ સાઈડના વેરિયેબલની વેલ્યુ લેફ્ટ સાઈડના વેરિયેબલમાં સ્ટોર કરશું અને ટેમ્પની વેલ્યુ રાઈટ સાઈડના વેરિયેબલમાં સ્ટોર કરશું. આ સ્વેપ થશે. હવે આખો પ્રોગ્રામ કમ્પાઇલ કરીને રન કરવો છે, પણ એ પહેલાં ક્વિક સોર્ટના પ્રોગ્રામને સેવ કરી લો. ક્વિક સોર્ટ.c કમ્પાઇલ કરીએ. એક એરર છે, એક બ્રેકેટ વધી ગયું છે. રન કરીએ. કોઈ પણ વેલ્યુ ઇનપુટ કરો. માનો કે હું આ રીતે વેલ્યુ ઇનપુટ કરું છું. બિફોર સોર્ટિંગ આપણે જે રીતે વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરી છે એ રીતે જ આવે છે. આફ્ટર સોર્ટિંગ લાસ્ટ વેલ્યુ સોર્ટ નથી થઈ, સૌથી ઉપર આવે છે. નહીં, એરે સોર્ટ નથી થયો, તો એક સાઈડના એરેમાં ક્યાંક પ્રોબ્લેમ છે. એટલે સૌથી પહેલાં આમાં જ ચેક કરવું પડે. પાર્ટીશન ઇફ લો લેસ ધેન હાઈ, તો પાર્ટીશન ક્રિએટ કરશું એરે લો અને હાઈ. ત્યાર પછી ક્વિક સોર્ટ એરે લો અને પાઇવોટ -1. ત્યાર પછી ક્વિક સોર્ટ એરે પાઇવોટ +1 અને હાઈ. આમાં
કાંઈ ભૂલ નથી તો પાર્ટીશનના ફંક્શનમાં ચેક કરીએ. પહેલાં લાસ્ટ એલિમેન્ટને પાઇવોટ ધારી લીધો, ત્યાર પછી એમાં લો -1 સ્ટોર કર્યા, ત્યાર પછી બી નામનો વેરિયેબલ ક્રિએટ કર્યો, ત્યાર પછી બી ઇક્વલ ટુ લો, બી લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ હાઈ, બી પ્લસ પ્લસ. ઇફ એરે બી લેસ દેન પાઇવોટ કન્ડિશન ટ્રુ થાય તો એમાં એકનો વધારો કરીએ અને એરે એ અને એરે બીને સ્વેપ કરીએ. સ્વેપ કરવા માટે આપણે એક ફંક્શન ક્રિએટ કર્યું છે જેને આપણે અહીંથી કોલ કરીએ છીએ. ત્યાર પછી આ પૂરું થાય. ઓકે, અહીંયા એક ભૂલ છે, એરે +1 કરશું અને હાઈ કરશું, આ બેને સ્વેપ કરશું. ચેક કરીએ ફરીથી. ઝીરો 2 વખત ટાઈપ થયો તો પણ એ 0 જ લેશે, એટલે કાંઈ ચિંતા નથી. હવે જુઓ જોઈએ, એરે સોર્ટ થયેલો જોવા મળે છે. બિફોર સોર્ટિંગ આપણે એન્ટર કરેલી હોય એ રીતે વેલ્યુ આવે છે. આફ્ટર સોર્ટિંગ એકવાર ફરીથી રન કરું છું. અહીંયા વેલ્યુ આપું છું 10, અહીંયા વેલ્યુ આપું છું 80, અહીંયા વેલ્યુ આપું છું 20, અહીંયા વેલ્યુ આપું છું 90, અહીંયા વેલ્યુ આપું છું 30, અહીંયા આપી 70, અહીંયા આપી 40, અહીંયા આપી 100, અહીંયા આપી 50 અને અહીંયા આપી 60. આ રીતે ક્વિક સોર્ટની મદદથી એરેને સોર્ટ કરી શકશું. ખાસ સમજો મિત્રો, આમાં તમે એલિમેન્ટ પાઇવોટ તરીકે જે ડિસાઇડ કરો, ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ અથવા લાસ્ટ એલિમેન્ટ અથવા મિડલ એલિમેન્ટ, તો દર વખતે જેટલા સબ એરે ક્રિએટ થશે દરેક સબ એરેમાં એ જ એલિમેન્ટ ફર્સ્ટ અથવા લાસ્ટ અથવા મિડલ એલિમેન્ટ જ પાઇવોટ તરીકે લેવો પડશે. જે આપણે આ સ્ટેટમેન્ટ લખ્યું છે એ સ્ટેટમેન્ટ એરેના લાસ્ટ અથવા ફર્સ્ટ અથવા મિડલ એલિમેન્ટને પાઇવોટ તરીકે લે છે. આપણે અહીંયા લાસ્ટ એલિમેન્ટને પાઇવોટ તરીકે લીધું છે. તો આ રીતે તમે ક્વિક સોર્ટની મદદથી એરેને સોર્ટ કરી શકશો. તો મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે ક્વિક સોર્ટ દ્વારા એરેને સોર્ટ કેવી રીતે થશે એ જોયું. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે મર્જ સોર્ટની મદદથી એરેને સોર્ટ કેવી રીતે કરશું એ સમજશું. ધન્યવાદ.